Good morning, my dear students. So today in this video I am going to explain about Raymer-Tiemann reaction. Raymer-Tiemann చర్యను గురించి సో ఈ వీడియోలో చర్చిద్దాం. రీమర్-టైమన్ చర్య అంటే ఏమి, సో దీని చర్యా విధానాన్ని వ్రాయము అని మనకి ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు. Write about Raymer-Tiemann write the equation of Raymer-Tiemann reaction with the mechanism. So what is Raymer-Tiemann reaction? Hydroxy compounds, that is especially phenol reacts with this chloroform. Phenol reacts with chloroform and form orthohydroxy benzoaldehyde. So Raymer-Tiemann reaction. Phenol reacts with chloroform and it forms orthohydroxy benzoaldehyde in presence of base. So phenol reacts with chloroform. ఫినోలు క్లోరోఫామ్తో క్షార సమక్షంలో చర్య జరిపి ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ను ఇచ్చును. ఈ చర్యనే రైమర్-టైమన్ చర్య అని అందురు. ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్కు మరొక పేరు సాల్సిలాల్డిహైడ్. సో ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజాల్డిహైడ్ ఆర్ సాల్సిలాల్డిహైడ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? In which test we will prepare salicylaldehyde in Raymer-Tiemann reaction. So phenol reacts with chloroform in presence of base and form orthohydroxy benzoaldehyde, that is salicylaldehyde. So here this reaction is also known as electrophilic substitution reaction. So here also the electrophile will be substituted in a phenol ring. So with phenol is substituted with electrophile. So the ring, benzene ring is substituted, one of the hydrogen is substituted with electrophile. So that's why this reaction is known as electrophilic substitution reaction. So phenol reacts with chloroform. So here what is electrophile? ఈ చర్యలో ఇది ఒక ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య అంటున్నా. సో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య అయితే ఈ చర్యలో ఏది ఎలక్ట్రోఫైల్? సో మనం కోల్బే రియాక్షన్లో CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే రియేజెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్. మరి ఇక్కడ క్లోరోఫామ్ దానిలాగానే ఆ చర్యలో లాగానే క్లోరోఫామ్ ఏమన్నా మనకు ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే, బట్ here in Raymer-Tiemann reaction, one of the reagent, that is chloroform, is not electrophile. So here in presence of base, so in presence of base phenol is reacting with chloroform. సో ఆ బేసు ఏమిటికి యూజ్ అవుతుంది అంటే, సో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేస్ ఓన్లీ క్లోరోఫామ్ ఫార్మ్స్ ఎలక్ట్రోఫైల్, దట్ ఈస్ డైక్లోరోకార్బిన్. సో ఇన్ Raymer-Tiemann reaction electrophile is dichlorocarbene. So Raymer-Tiemann చర్యలో ఎవరు ఎలక్ట్రోఫైలు అంటే క్లోరోఫామ్ కాదు ఎలక్ట్రోఫైల్, క్లోరోఫాము ఎలక్ట్రోఫైల్ కాదు. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేస్. సో ఎగ్జాంపుల్కు నేను ఈ రియాక్షన్లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నాను, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ బేస్. సో ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ this chloroform, that is CHCl3, forms dichlorocarbene, CCl2. So dichlorocarbene, that is CCl2, is acting as electrophile in this reaction, dichlorocarbene CCl2. So here in Raymer-Tiemann reaction electrophile is dichlorocarbene. So ee charyalo electrophile dichlorocarbene. So phenol is reacting with chloroform, that is CHCl3, in presence of base, that is sodium hydroxide, and forms salicylaldehyde or orthohydroxy benzoaldehyde.
So this reaction is known as Reamer-Tiemann reaction. Here the electrophile is dichlorocarbene. This is the electrophilic substitution reaction. So mechanism. First step, electrophile formation. Electrophile no ఏర్పాటు చేయటం. సో ఏం చేసింది, క్లోరోఫామ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ బేస్ దట్ ఈస్ OH మైనస్తో వాటర్ మాలిక్యూల్ రిలీజ్ అయ్యి ట్రైక్లోరో కార్బేన్ను ఫామ్ చేసింది. ట్రైక్లోరోకార్బేన్ CCl3 మైనస్. సో ట్రైక్లోరోకార్బేన్ ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. సో ఫ్రమ్ ట్రైక్లోరోకార్బేన్ ion లేదా ట్రైక్లోరోకార్బేన్ అయాన్, సో వన్ క్లోరైడ్ Cl minus, one chloride will be released, so thereby will get a electrophile that is dichlorocarbene. So first step ఏమి, electrophile formation. Chloroform in presence of base that is NaOH, it releases water molecule and form trichlorocarbene ion. So trichlorocarbene ion is unstable. Immediately chloride ion will be released, thereby will get a dichlorocarbene as electrophile. So CCl2 acts as electrophile in this Reamer-Tiemann reaction. So the formed dichlorocarbene attacks at ortho position of the ring. సో బెంజిన్ రింగ్కు ఆర్థో పొజిషన్లో నాకు డైక్లోరోకార్బేన్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. సో అటాక్ అయినప్పుడు కార్బేన్ అయాన్ CCl2 మైనస్, సి మీద నెగటివ్ చార్జ్ అంటే కార్బేన్ అయాన్ ఫామ్ అయింది, కార్బేన్ అయాన్. సో ఇమ్మీడియట్లీ ప్రోటాన్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్, సో దేర్ బై విల్ గెట్ ఆక్సైడ్ అయాన్. సో ప్రోటాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడి నుండి జరుగుతోంది, ఆర్థో పొజిషన్లోనే బెంజిన్ రింగ్కు లింక్ అయి ఉన్న CHలో H ప్రోటాన్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి CHCl2 అంటే కార్బేన్ అయాను CCl2 మైనస్కు HH ప్లస్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి CHCl2 ఫామ్ అయింది. సో మోర్ స్టేబుల్ స్టేట్ ఇది ఆక్సైడ్ అయాన్, మోర్ స్టేబుల్ స్టేట్. సో దిస్ ఆక్సైడ్ అయాన్ ఇమ్మీడియట్లీ undergoes hydrolysis and forms orthohydroxybenzaldehyde. ఏమేమి రిలీజ్ అయిపోతాయి, క్లోరైడ్స్ హైడ్రోక్లోరైడ్స్గా రిలీజ్ అయిపోతాయి, క్లోరైడ్స్ హైడ్రోక్లోరైడ్స్గా రిలీజ్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఆక్సైడ్ అయాను OHగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కన్వర్ట్ అయ్యి మనకు ఆర్థోహైడ్రాక్సీ ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్థోహైడ్రాక్సీబెంజాల్డిహైడ్కి మరొక పేరు సాల్సిలాల్డిహైడ్. సో మనకు రీమర్-టైమర్ చర్య మెకానిజం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్షను, నెక్స్ట్ ఈక్వేషను, నెక్స్ట్ మెకానిజం. సో మెకానిజము స్టెప్ బై స్టెప్ మనము చూపించాల్సి ఉంటుంది. సో మరి రియాక్షన్ ఏది వేసినా రియాక్టెంట్స్ నేమ్స్, ప్రోడక్ట్స్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కప్లింగ్ రియాక్షన్, అజో కప్లింగ్ రియాక్షన్. సో ఫినోల్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అనదర్ రియాక్షన్ ఈజ్ కప్లింగ్ రియాక్షన్. సో బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ దట్ ఈజ్ సాల్ట్, లవణం అది. సో బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ reacts with phenol in presence of base. Phenol reacts with benzene diazonium chloride salt and form ఏం రిలీజ్ అయి ఉంటుంది, HCl హైడ్రోక్లోరైడ్ రిలీజ్ అయ్యి మనకు పారాహైడ్రాక్సీ అజోబెంజీన్ అనే రెడ్ అజోడై స్కార్లెట్ ఫామ్ అవుతుంది, అజోడై. సో దీన్ని పారాహైడ్రాక్సీ అజోబెంజీన్. సో ఇది మనం అజో కప్లింగ్ రియాక్షన్ ల్యాబ్లో కూడా ప్రాక్టికల్స్లో చేసి ఫినోల్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్గా అక్కడ చేస్తాం. సో దానికి ఈ టెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్కు వి నీడ్ 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్. సో 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఎట్లా చేస్తాం ఈ టెస్ట్ను అంటే, సో వీ విల్ టేక్ 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్. ఇన్ దట్ ఇన్ ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ సో ఫినోల్ సొల్యూషన్, ఫినోల్ దేంట్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, ఫినోల్ ఈజ్ యాసిడ్, సో ఇట్ విల్ బి సాల్యుబుల్ ఇన్ బేస్ దట్ ఈజ్ NaOH. సో ఫినోల్ NaOHతో సాల్యుబుల్ అయ్యి ఫినోలిక్ సొల్యూషన్ మనము ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉంచుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటాం. సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో అనిలీను దట్ ఈజ్ బేస్ C6H5NH2 అనిలిన్ బేసు, ఇది దేంట్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, బేసు అంటే యాసిడ్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి యాసిడ్గా HCl హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకొని, సో సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అనిలిన్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం, అనిలిన్ ప్లస్ HCl. సో అదొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో. నెక్స్ట్ ఇన్ థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ సోడియం నైట్రస్ NaNO2, సోడియం నైట్రైట్
NaNO2, sodium nitrite, which is soluble in water. So sodium nitrite aqueous solution another test tube లో తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఫినోల్ సొల్యూషన్, సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో అనిలిన్ సొల్యూషన్, థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏక్వేస్ సోడియం నైట్రైట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాను. సో ఈ సోడియం నైట్రైట్ ఏక్వేస్ సొల్యూషన్ను ఫస్ట్ అనిలిన్ సొల్యూషన్లోకి మిక్స్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఈ 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ని తీసుకొని ఐస్లో ఉంచేస్తాం. అంటే అట్ 0 to 5 degrees టెంపరేచర్, అట్ 0 to 5 degrees టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది అంటే 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ను యూనిఫామ్ టెంపరేచర్, అంటే ఈ రియాక్షను అట్ 0 to 5 degrees టెంపరేచర్ దగ్గర మనకు కపుల్ అయ్యి మనకు అజోబెంజిన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి అట్ 0 to 5 degrees అంటున్నామంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లేదా ఒక బీకర్లోకి ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి ఉంచుకొని ఈ 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ను అందులో పెట్టేస్తాం. సో పెట్టి ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ ఇమ్మీడియట్గా ఆ 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసి, సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఫినోల్ సొల్యూషన్, సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో అనిలిన్ సొల్యూషన్, థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏక్వేస్ సోడియం నైట్రైట్ సొల్యూషన్ ఉంచుకున్నాం. సో ఈ థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న సోడియం నైట్రైట్ ఏక్వేస్ సొల్యూషన్ను టెస్ట్ ట్యూబ్ను తీసుకొని దీన్ని సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న అనిలిన్ సొల్యూషన్లోకి యాడ్ చేసేస్తాం. సో అనిలిన్ సొల్యూషన్లోకి యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సోడియం నైట్రైట్ అది ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ HCl 0 to 5 degrees దగ్గర ఇట్ ఫార్మ్స్ నైట్రస్ యాసిడ్ HNO2. సో ఆ నైట్రస్ యాసిడ్తో విల్ గెట్ అనిలిన్ రియాక్ట్ అయ్యి బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ సాల్ట్. సో ఇది బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ మనకు yellowish కలర్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఇది అంటే ఎట్లా మనం మిక్స్ చేసింది కరెక్ట్ అని ఎట్లా తెలుస్తుందంటే ఆ కలరేషన్ని బట్టి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో థర్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న ఏక్వేస్ సోడియం నైట్రైట్ను ఏక్వేస్ సోడియం నైట్రైట్ సొల్యూషన్ను సోడియం నైట్రైట్ సొల్యూషన్ను తీసుకొని నేను అనిలిన్ సొల్యూషన్లోకి మిక్స్ చేసినాను. ఆ అనిలిన్ సొల్యూషన్లోకి మిక్స్ చేయడం వల్ల నాకు yellowish కలర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అంటే నేను మిక్స్ చేసింది కరెక్ట్ అని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను. సో ఇమ్మీడియట్గా ఆ సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఇప్పుడు ఎల్లో ఫామ్ అయింది కదా, దీనికే ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న ఫినోల్ సొల్యూషన్ మిక్స్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న ఫినోల్ సొల్యూషన్ మిక్స్ చేస్తే విల్ గెట్ అజోబెంజిన్, పారాహైడ్రాక్సీ అజోబెంజిన్. అంటే కప్లింగ్ రియాక్షన్ జరిగి అక్కడ మనకు స్కార్లెట్ రెడ్ అజోడై ఫామ్ అవుతుంది. స్కార్లెట్ రెడ్ అజోడై అంటే ఈ టెస్ట్ను బట్టి నాకు ఇచ్చింది ఫినోల్ అని నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. అంటే కప్లింగ్ రియాక్షన్ నేను అజోడై లేదా ఫినోల్ కన్ఫర్మేషన్కు యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. అజోడై టెస్ట్ అని మనం అక్కడ టెస్ట్ పేరు ప్రాక్టికల్స్లో యూజ్ చేస్తాం, అజోడై టెస్ట్ అని. సో కప్లింగ్ రియాక్షన్ అక్కడ జరిగేది. సో మనకు ఇక్కడ రియాక్షన్ ఏమి అంటే సేమ్ రియాక్షనే. సో అనిలీను సోడియం నైట్రైట్ HCl ప్రజెన్స్లో మనకు నైట్రస్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫామ్ అయిన నైట్రస్ యాసిడ్ అనిలిన్తో రియాక్ట్ అయ్యి బెంజిన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ను ఫామ్ చేస్తుంది. ఫామ్ అయిన సాల్ట్ ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న ఫినోల్ సొల్యూషన్తో అజోబెంజిన్ను ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇది మనకు కప్లింగ్ రియాక్షన్ లేదా అజోడై రియాక్షన్. సో ఇది ఫినోల్స్ యొక్క అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. సో ఇది సెకండ్ రియాక్షన్. సో థ్యాంక్ యూ.